شہر کے کنارے واقع پرانا گودام رات کے وقت بالکل مردہ لگتا تھا۔ دن میں بھی یہاں گہری خاموشی رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا جیسے اس جگہ میں زندگی نہیں بلکہ کوئی اور چیز رہتی ہو۔ اسی گودام میں سامیر کو پہلی بار نائٹ شفٹ ملی تھی۔ نئی نوکری تھی اس لیے انکار نہیں کر سکا۔ رات تقریباً 11 بجے اس نے ڈیوٹی شروع کی۔ گیٹ بند تھا، باہر مکمل اندھیرا اور دور دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف ہلکی ہوا چل رہی تھی جو درختوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سامیر نے اندر آ کر چائے رکھی اور سی سی ٹی وی مانیٹر چیک کرنے لگا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ پہلا عجیب لمحہ، رات 11:30 کے قریب انٹرکام سے اچانک آواز آئی، گیٹ چیک کرو۔ سامیر نے چونک کر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید سسٹم کی خرابی ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہی آواز آئی، گیٹ چیک کرو ابھی۔ اس بار آواز تھوڑی بھاری اور واضح تھی۔ سامیر اٹھا اور باہر گیا۔ گیٹ بالکل بند تھا، تالے اپنی جگہ پر تھے، کوئی دراڑ، کوئی حرکت نہیں۔ لیکن جب وہ واپس مڑا، اس کی نظر زمین پر پڑی۔ گیٹ کے باہر تازہ قدموں کے نشان تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی، وہ قدم عام انسانوں جیسے نہیں تھے، جیسے کوئی ننگے پاؤں گھسیٹتا ہوا وہاں سے گزرا ہو۔ سامیر کا دل پہلی بار تھوڑا تیز ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ہو سکتا ہے مزدوروں کے ہوں، اس نے خود سے کہا۔ سی سی ٹی وی کی پہلی خرابی۔ وہ واپس آ کر مانیٹر پر بیٹھ گیا۔ ریکارڈنگ میں اس نے گیٹ چیک کیا، سب نارمل تھا۔ لیکن پھر اس نے لائیو کیمرہ کھولا، اور اسی لمحے وہ جم گیا۔ گیٹ کے سامنے ایک سیاہ سا سایہ کھڑا تھا، بالکل ساکت، نہ چل رہا تھا نہ ہل رہا تھا، بس کھڑا تھا۔ سامیر نے فوراً ریکارڈنگ دوبارہ چلائی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سایہ صرف لائیو میں موجود تھا۔ پہلا خوف۔ سامیر نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپنے لگے۔ اس نے گیٹ کی طرف دوبارہ دیکھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر انٹرکام خود بخود دوبارہ آن ہوا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں آئی، صرف ہلکی سی سانس لینے کی آواز اندر سے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ گودام کے اندر خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ سامیر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے لگتا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ لائٹ کا اچانک جانا۔ رات تقریباً 12:40 پر اچانک پورے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمرجنسی لائٹ کچھ سیکنڈ بعد آن ہوئی، لیکن اس کی روشنی کمزور اور ہلکی تھی۔ اور اسی لمحے سامیر نے پہلی بار واقعی خوف محسوس کیا۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی آ چکی تھی۔ یہ وہ کرسی نہیں تھی جو پہلے تھی، یہ مختلف تھی، پرانی، اور جیسے کسی نے اسے گھسیٹ کر رکھا ہو۔ پہلی موجودگی۔ سامیر آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ یہ کہاں سے آئی؟ کوئی جواب نہیں۔ لیکن پھر کرسی کے اوپر ہوا جیسے دب گئی ہو، جیسے کوئی وہاں بیٹھ گیا ہو۔ سامیر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور پھر ایک بہت ہلکی آواز آئی، تم نے گیٹ کیوں کھولا؟ سامیر کا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کھولا، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ کمرے کا ماحول بدلنا۔
अब कमरे की हवा बदल चुकी थी। डांसेस बढ़ गई थी, लेकिन ये आम सर्दी नहीं थी। ये ऐसी सर्दी थी जैसे किसी की मौजूदगी अंदर आ गई हो। सीसीटीवी मॉनिटर खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक फर्क था। स्क्रीन में सामीर कुर्सी पर बैठा हुआ था और असल सामीर खड़ा हुआ था। इसके पीछे एक और साया मौजूद था, वही शक्ल, वही कामत, लेकिन मुकम्मल सियाह बगैर चेहरे के। सच का पहला टुकड़ा। सामीर को अचानक याद आया, रात के शुरू में जब उसने गेट चेक किया था, क्या वाकई इसने सब कुछ देखा था? कुछ इससे पहले ही अंदर आ चुका था। इसके दिमाग में एक ख्याल आया, ये जगह सिर्फ पहरा नहीं लेती, ये लोगों को रख लेती है। दरवाजे की दस्तक। अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। शिफ्ट चेंज। एक नॉर्मल आवाज। सामीर को पहली बार सुकून महसूस हुआ। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला। बाहर एक गार्ड खड़ा था, नया, बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला। लेकिन जैसे ही इसने सामीर को देखा, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, तुम अभी भी अंदर हो? सामीर ने कहा, शिफ्ट खत्म हो गई है ना? गार्ड ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये शिफ्ट खत्म नहीं होती, ये आगे मुंतकिल होती है। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन सामीर के लिए रात खत्म नहीं हो रही थी। वो बाहर खड़ा था, लेकिन ज़हन अभी भी इसी कमरे में अटका हुआ था। नया गार्ड जो आया था वो भी कुछ अजीब सा था। न ज्यादा बात कर रहा था, न ही कोई सवाल पूछ रहा था। बस एक ही बात बार बार कह रहा था, ये जगह नई नहीं है, पुराना रिकॉर्ड। सामीर को अंदर से मजबूरना वापस आना पड़ा। इसने दफ्तर में जाकर पुराने रजिस्टर निकाले। गर्द जिमी हुई थी, जैसे महीनों से किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। इसने पहले सफ़े से पलटना शुरू किया। हर सफ़े पर एक ही चीज लिखी थी, शिफ्ट मुकम्मल, मुख्तलिफ नाम, और हर बार एक ही दस्तखत। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर दस्तखत बिल्कुल एक जैसा था। सच का पहला टुकड़ा। एक पुराने सफ़े पर सामीर रुक गया। इस पर एक नोट लिखा था, ये गोदाम सिर्फ सामान नहीं रखता, ये आदमी रखता है। सामीर का हाथ कांप गया। इसने अगला सफ़ा पलटा। इस बार एक तस्वीर बनी हुई थी, एक गार्ड की, लेकिन इसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा क्रॉस लगा हुआ था। नीचे लिखा था, शिफ्ट के बाद गायब, असल खौफ। सामीर को अब समझ आना शुरू हुआ, ये गोदाम आम नहीं था। यहां जो भी रात की शिफ्ट करता था, वो तो गायब हो जाता था, बदल जाता था। अचानक पीछे से आवाज आई, अब तुमने देख लिया है। सामीर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। नया गार्ड वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। इसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठ हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। असल इंकिशाफ। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और बोला, हम सब पहले तुम जैसे ही थे। सामीर पीछे हटता गया। ये क्या बकवास है? गार्ड ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर अब एक साया नजर आ रहा था, और वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। वो साया सामीर का था, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा था। गार्ड ने कहा, ये जगह हर रात किसी को ले लेती है और किसी को छोड़ देती है, इंतखाब नहीं होता। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सीसीटीवी दोबारा चलने लगा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी,
सामिर कुर्सी पर बैठा हुआ था, मुस्करा रहा था, और असल सामिर खड़ा हुआ था, लेकिन इसके पीछे अब कोई नहीं था। रात अब अपनी सबसे अजीब हालत में पहुंच चुकी थी। ना मुकम्मल अंधेरा था, ना मुकम्मल रोशनी, बस एक ऐसी कैफियत थी जैसे वक्त ठहर गया हो। सामिर अब वो नया गार्ड नहीं रहा था, और ना ही वो खुद को मुकम्मल सामिर महसूस कर रहा था। हकीकत का टूटना। वो कमरे में खड़ा था, लेकिन अब इसे साफ समझ आ रहा था कि ये जगह आम नहीं, ये कोई गोदाम नहीं था, ये एक चक्कर था। एक ऐसा चक्कर जिसमें लोग आते थे और निकलते नहीं थे। सीसीटीवी स्क्रीन दोबारा ऑन हुई। इस बार सिर्फ एक ही मंजर था, एक लंबी लाइन में कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, सबकी आंखें खाली, सबके चेहरे एक जैसे सुकून में, और सबके ऊपर एक ही लफ्ज लिखा हुआ था, मुकम्मल असल इंकिशाफ। पीछे से आवाज आई, इसी गार्ड की जो पहले वो नया ओ लगा था, लेकिन अब वो साफ नहीं था। इसका चेहरा जैसे धुंध में घुल रहा था। वो बोला, ये जगह किसी को नहीं मारता, बस बदल देता है। सामिर ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्यों होता है? गार्ड ने आहिस्ता से हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि किसी को तो ये शिफ्ट पूरी करनी होती है। सिलसिला। दीवार पर अब तस्वीरें जाहिर हो रही थी, पुराने गार्ड्स की, नए चेहरों की, और हर तस्वीर के नीचे एक ही चीज, अब तुम। सामिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। गेट नहीं था, रास्ता नहीं था, बस कमरा था, और उसके अंदर खड़े लोग। आखिरी तब्दीली। अचानक इसके जिस्म में एक अजीब सा एहसास आया, जैसे इसके ख्यालात धीरे धीरे धुंधला रहे हों। इसकी यादें कमजोर हो रही थीं। वो खुद को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर इसने अपने हाथ देखे, वो बदल रहे थे। अब वो सामिर नहीं रहा था। नया आगाज। अगली सुबह गोदाम के बाहर एक नया लड़का खड़ा था, हाथ में फाइल, आंखों में थोड़ी घबराहट। पुरानी रजिस्टर पर एक नाम लिखा गया, सामिर, शिफ्ट कबूल शुदा। और अंदर किसी ने हल्की आवाज में कहा, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई है। खात्मा। गोदाम वही था, रात वही थी, लेकिन लोग बदल चुके थे, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है।